A very good morning to all. Today we are going to start the concept of oligopoly. Okay, if you hear my previous lecture regarding characteristic of oligopoly, you definitely understand the concept of this market. It is the competition amongst the few. There are not a large number of sellers like perfect competition or monopolistic competition. The number of sellers are few. Some of you can ask me, ma'am, few means how much actual sellers are there? You can't quantify, but as compared to other market, the number of seller in the oligopoly market is few. In such a type of market, the huge investment is there, so no one can bear the losses, and hence this market is characterized by the various, you can say, the provisions like collective decision. No one can afford the loss, so that they came together and take the decision collectively, which will be beneficial for everyone. बिकॉज कसं होतं, ह्या मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट एवढ्या आहेत, तोटा झालेला सहनच होणार नाही आहे. त्यापेक्षा सगळेजण एकत्र येतात, एकत्र येऊन तिथे डिसिजन घेतात, डिसिजन रिगार्डिंग प्राइसिंग, राईट, प्राइसिंग, सेल्स, इवन दे डिस्ट्रीब्यूट द एरिया ऑफ सेल्स ऑल्सो, की बाबा तुलाही थोडा प्रॉफिट होऊ दे, मलाही थोडा प्रॉफिट होऊ दे. सो दॅट ते काय करतात, बाबा साऊथ रिजनला तू वीक, let we take the example of a cement. Okay, cement is the best example of the oligopoly, or you can say the diamond is the best, diamond or the Zaveri Bazar is the best example of oligopoly. In that, everybody wants to increase the profit. They can't bear the losses because the huge investment is required for the cement industry or the diamond Zaveri Bazar. Okay, so that they distribute the area. They distribute the area like you can sell in the south, you can sell in the north. It not mean that that particular commodity is not available. If the area is allocated to them in the south, their commodity is available in the north, west, east, no doubt, but they rigorously sell in the south only. म्हणजे whatever the area is अलोकेट टू देम. ह्यामुळं होतं काय, की बाबा प्रत्येकाला एक एरिया वाटून मिळतो, त्यामुळे ते तिथे ॲक्टिवली पार्टिसिपेट होतात, सेल्स जास्त करतात आणि त्यांना तिथं फायदा होतो. असं नाही की बाबा आता मला समजा साऊथला चेटीनाड मोठ्या प्रमाणावर विकलं जातं, चेटीनाड सिमेंट, मग ते आपल्या महाराष्ट्रात मिळत नाही असं नाही, महाराष्ट्रातही मिळतं, परंतु त्यांचा रिगरस जो मार्केटिंगचा एरिया आहे तो साऊथ राहतो. आपल्या इकडं जसं ACC असू दे किंवा त्याचबरोबर JK सिमेंट असू दे, असे जे आपल्याकडं फॉर्ममध्ये चालतात, परंतु चेटीनाड वगैरे हे साऊथमध्ये फॉर्ममध्ये चालतात. तर त्यांच्या इथंही ACC मिळणारच, परंतु हे का केलं जातं, बिकॉज सेलर वॉन्ट्स टू स्टॅबिलाइज देअर प्रॉफिट, बिकॉज ह्यूज इन्व्हेस्टमेंट इज देअर गाईज, सो नो वन कॅन अफोर्ड द लॉसेस. सो वी स्टडी various types of, you can say, the characteristics. Again I am going to revise what is the oligopoly, and then we are turned towards the new concept regarding price leadership. Okay, the term oligopoly is derived from the Greek language. Oligo means few sellers. Okay, there are few firms or the sellers in the market producing and selling the product, referred to as the competition amongst few. Firm in the oligopoly produces either homogeneous product or the product which are close but not a perfect substitution of each other. Whatever the commodity sell in the oligopoly market, sometimes it is substitute to each other, means they are homogeneous. Let me take the example of cement. If I put the cement in the various bowls, you can't identify that it is related to ACC, it is related to Birla, it is related to JK or Chettinad. You can't understand. Or let me take the example of tea powder, is also the example of oligopoly. If I put it in a bowl and ask you what is which is the company, you can't understand, because these are the homogeneous. कोणाचीही चाव पावडर घ्या, सेमच दिसणार आहे तुम्हाला, त्यामुळे तुम्ही त्याचे आयडेंटिफिकेशन त्या प्रोडक्टवरनं करू शकत नाही. मग इन सम केसेस होमोजिनियस प्रोडक्ट इज टू बी सेल्ड, अँड इन सम केसेस देर आर डिफरन्शिएट प्रोडक्ट. लाईक लेट मी टेक द एक्झाम्पल ऑफ आयर्न. हा, मी तुला आयर्न ठेवलेलं आहे, स्टील ठेवलेलं आहे, आणि तुम्हाला सांगितलं आहे ओळखा आहे JSWचं आहे का, हे टाटाचं आहे, तुम्हाला सांगता सुद्धा नाही येणार, कारण ते एक्झॅक्टली सिमिलर आहे. मग व्हेन द होमोजिनियस product is sold, then it called as a homogeneous, or you can say the oligopoly with the identical product. But on the other hand, some product are there which are not a homogeneous, they are differentiate from each other. For example, automobile industry, let me take the example की कुठल्या कंपनीची गाडी आहे, मी तुम्हाला दाखवता क्षणी तुम्ही ओळखू शकता की मॅडम इज बिलॉंग्स टू सुझुकी, इज बिलॉंग्स टू Hyundai or Honda. You can identify it because some differentiation is there. So in this market, sometimes you can see the homogeneous product, sometimes you can see the differentiate product. So the characteristic is given, the firm in the oligopoly produces either homogeneous product or the product which are close but not a perfect substitute each other. Next, number of seller, if you want to quantify, not more than
10 or not less than 2, because when there is 2 seller or the 1 seller, then it called as monopoly. When there is 2 seller is called as duopoly. So more than 2 and less than 10 sellers are there. The definition is given again: a situation in which the particular market is controlled by the small group of firms. An oligopoly is much more like the monopoly, in which one company exerts control over the most of the market. In the oligopoly, there are at least 2 firms. मीन्स एव्हरी कंपनी हॅज द शेअर. ओलिगोपॉलीचा अर्थच मराठीत मुलांना होतो अल्पाधिकार, म्हणजे प्रत्येक कंपनीचा काही ना काही मार्केटमध्ये अधिकार आहे, प्रत्येकाचे शेअर्स तिथं आहेत. म्हणजे लेट वी टेक द एक्झाम्पल ऑफ ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री. सुझुकीचं एक डॉमिनेशन तुम्हाला बघायला मिळतं, ह्युंडाईचं. ॲक्च्युली दीज आर द कोरियन कंपनीज राईट, बट स्टील दे हॅव अ डॉमिनेशन इन द इंडियन मार्केट. एव्हरीबडी हॅज. ह्युंडाईची एक वेगळी ओळख आहे, होंडाची एक वेगळी ओळख आहे, सुझुकीची एक वेगळी ओळख आहे. ओके, म्हणजे ह्या गोष्टी आहेत, प्रत्येकाचं काहीतरी डॉमिनेशन आहे. असं नाही आहे की हा एक पर्टिक्युलर सेलर मोनोपॉलीसारखा डॉमिनंट आहे बाकीचे सबऑर्डिनेटेड. यू कांट से लाईक दॅट. देर आर एव्हरी सेलर हॅज सम शेअर, हॅज सम डॉमिनेशन ओव्हर द मार्केट. इवन दे हॅव अ कंट्रोल ओव्हर द मार्केट. लेट वी आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगेन की ह्युंडाईच्या गाड्यांना आजकाल बघा मागणी खूप आहे, परंतु त्यांचा सप्लाय कमी आहे. ते मार्केट कंट्रोल करतात, ते सप्लाय करतच नाहीत. बुकिंग करा, नंतर गाड्या घेऊन जावा, अशा प्रकारची त्यांची स्ट्रॅटेजी. तिथंच दुसऱ्या बाजूला सुझुकी इझिली अवेलेबल करून देते, ती त्यांची मार्केट स्ट्रॅटेजी. मीन्स दे everybody has a different type of you can say different type of a strategy to control the market. For example, the retail gas market is the good example of the oligopoly, because small number of firms control a large majority of a market. Now again the characteristic is there. Interdependence is very important, because that characteristics leads you to the next concept related to price leadership. In the oligopoly market, they form a group, they form an organization, they form an association to decide the price as well as the supply of the commodity. बाकीच्या मार्केटमध्ये तुम्ही काय बघत होता की प्रत्येकाला आता मोनोपॉलीला प्राईस ठरवायचा अधिकार आहे, परफेक्ट कॉम्पिटिटर्सला प्राईस ठरवायचा अधिकारच नाही आहे. मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये समहाऊ ते प्राईस ठरवू शकतात, पण ऑलिगोपॉलीमध्ये प्राईस ठरवत असताना ते कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतात. आता मी गाडी विकते आहे, तू पण गाडी विकतोय, आपण एकत्र बसतो, आपण ठरवतो बाबा तुझ्या माझ्या गाडीमध्ये सिमिलॅरिटी आहे तर किती रुपयाला विकायची, की जेणेकरून तुला पण लॉस नको, मलाही लॉस नको, दोघांनाही थोडा थोडा प्रॉफिट होऊ दे. मीन्स रिगार्डिंग सप्लाय, रिगार्डिंग प्राईस, द डिसिजन are interdependence. Next is advertisement. Rigorously selling cost is there. Group behavior, they form organization, they form a group, they form a association. OPEC is the best example of oligopoly. You can say the organization of petrol exporting country came together, like Iran, Iraq, Kuwait, Dubai, ICRI. Those are supplying the crude oil to the world, right? ज्यांच्याकडे पेट्रोलच्या खाणी आहेत, क्रूड ऑइलच्या खाणी आहेत, ते लोक जगाला सप्लाय करतात. मग सगळ्यांनाच प्रॉफिट व्हावं ह्यासाठी ते एकत्र आलेले आहेत, आणि एकत्र येऊन त्यांनी एक ऑर्गनायझेशन स्थापन केलेलं आहे, ज्यालाच आपण ओपेक असं म्हणतो. OPEC, ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. की बाबा तुझ्या इथं पण क्रूड ऑइलच्या खाणी आहेत, माझ्या इथं पण क्रूड ऑइलच्या खाणी आहेत, एकत्र येऊ, डिसिजन घेऊ, म्हणजे सगळ्यांनाच प्रॉफिट होईल. नाहीतर काही देश कमी किमतीत विकतील, काही देश जास्त किमतीला विकतील, मग लॉसेस सगळ्यांना होणार आहे. आणि इथं प्रोडक्शनसाठी इतकी इन्व्हेस्टमेंट असते मुलांना की लॉससाठी कोणी तयार नसतं. सो दॅट ते काय म्हणतात, कलेक्टिव्ह डिसिजन घेऊया. म्हणून इथं सांगितलं जेव्हा कलेक्टिव्ह म्हणजे एकत्र येऊन डिसिजन घेणे, सो इट कॉल्ड ॲज अ ग्रुप behavior. Next, barriers to the entry, lack of uniformity, existence of price rigidity. That is your next concept I'm going to teach you in the next lecture. Price rigidity means in this market every seller prefer to remain the stick to their price. Stick to their price म्हणजे आपल्या किमतीला चिटकून राहण्याचा प्रयत्न करतात, किंमत बदलत नाहीत शक्यतो. ह्यालाच आपण स्विझी मॉडेल सुद्धा म्हणतो किंवा प्राइस रिजिडिटी मॉडेल सुद्धा म्हणतो. पॉल सीझीने हे फाइंड आउट केलेलं होतं की ह्या मार्केटमध्ये प्राईस वाढवायला कोणीच तयार नसतं, कारण त्यांना भीती काय वाटते की समजा मी प्राईस वाढवली, समजा लेट वी टेक द एक्झाम्पल ऑफ सुझुकी, ह्युंडाई, होंडा, ह्या सगळ्या 4 व्हीलर्स बनवणाऱ्या कंपन्या, सगळ्यांच्या XUV गाड्यांचं आपण कंपॅरिझन करूया. की सुझुकी म्हणली की आपण जरा किमती वाढवूया, त्यांच्या डोक्यात काय येतं, अरे ह्युंडाईनं नाही वाढवल्या, होंडानं नाही वाढवल्या, वॉल्क्सवॅगननं नाही वाढवल्या, तर आपली गाडी कोणच घेणार नाही, आपली गाडी महाग वाटेल. सो दॅट प्राईस वाढवण्याच्या फंद्यात ही लोक पडत नाहीत. किंवा आता समजा त्यांच्या डोक्यात आलं की आपण प्राईस कमी करू, समजा सुझुकीने ठरवलं प्राईस कमी करू, तर हे इमिटेड बाकीच्या कंपन्या इमिजिएटली करतात. बाकीच्या कंपनीज विल सेट दॅट वी ऑल्सो डिक्लाइन द प्राइजेस. मग प्राईस कमी केली तरीही कन्झ्युमर लॉस व्हायचे चान्सेस आहेत, प्राईस वाढवली
तरी कन्झ्युमर लॉस व्हायचे चान्सेस आहेत. इन्स्टेड ऑफ दॅट दे प्रिफर टू रिमेन स्टिक टू देअर प्राईज. सो प्राईज रिजिडिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑलिगोपॉली मार्केट. नेक्स्ट, नो युनिक पॅटर्न ऑफ अ प्राइसिंग बिहेवियर. प्राइसिंग बिहेवियरचा पॅटर्नच नाही आहे. नो युनिक पॅटर्न इन द प्राइसिंग बिहेवियर. Now we are turning towards the price leadership. In a basic concept, I would like to tell you, when they form a group and they want to decide the price of the commodity, then dispute arise. आता बघा ना, आपण चौघजण एकत्र आलो एखाद्या वस्तूची किंमत ठरवायला. प्रत्येकजण काय म्हणणार, मी सांगाल ती किंमत ठरवा. प्रत्येकजण म्हणणार माझी कमोडिटी चांगली, माझी जी प्राईस असेल तीच फायनल करा. असे डिस्प्यूट अराईज होतात. सो दॅट इट इज द बेस्ट मेथड टू सिलेक्ट द लीडर अमंग्स यू अँड वॉट एव्हर द लीडर टेल यू, यू हॅव टू फॉलो इट. आता तुमच्यातला एक लीडर निवडा, जो लीडर सांगेल ते तुम्ही ऐकायचं. आता असं मी सांगितलं तर प्रत्येकजण म्हणेल मॅडम मलाच लीडर करा, बरोबर आहे, माझंच सगळ्यांनी ऐकलं पाहिजे. कारण ऑलिगोपॉलीमध्ये सगळेच बादशाह असतात. प्रत्येकजण म्हणत असतो माझीच कंपनी चांगली आहे, माझंच प्राइसिंग बरोबर आहे. मग अशासाठी लीडर निवडायचं आहे. आता हू कॅन बी द लीडर, त्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, ते आता आपण बघणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल प्राइस लिडरशिप मॉडेलमध्ये काय सांगितलं का, अकॉर्डिंग टू बर्न, इफ द चेंज आर युजल ऑर ऑलवेज इनॉग्रेटेड बाय द सेम फर्म, युजली ऑर ऑलवेज फॉलोड विथ द सिमिलर प्राइसिंग चेंज बाय द अदर सेलर्स, प्राइस कॉम्पिटिशन मे बी सेड टू इन्व्हॉल्व price leadership. Means amongst your group one can be selected as a leader and that leader guide you how to manage, how to decide the price, how to decide the supply. Now there are 3 types of price leader. कारण प्रत्येकजण काय म्हणणार, आता सगळ्यात जण इथं बसलेलो आपण 4 जण, ओके, 4 जणांपैकी बाबा होंडा चांगली आहे, त्याच्यानंतर ह्युंडाई आहे, नंतर सुझुकी आहे, नंतर बाकीचं आहे, असं जर असेल तर आपण काय म्हणणार, बाबा होंडाच्या गाड्या चांगल्या आहेत, होंडाला लीडर करा. अरे पण होंडाच्या प्राइजेस खूप जास्त आहेत ना, त्या सुझुकीनं ठेवलेल्या चालणार नाहीत. लोक सुझुकीच्या गाड्या घेणार नाहीत, ते म्हणणार उगीच हे एवढं फीचर्स देतं आणि एवढ्या गाड्यांच्या किमती वाढवते. सो दॅट 3 प्रकारचे प्राइस लीडर तिथं आपण निवडू शकतो. द 3 काइंड ऑफ प्राइस लीडरशिप इज कॉमनली डिस्टिंग्विश इन दिस लिटरेचर. फर्स्ट इज द बॅरोमेट्रिक प्राइस लीडर, सेकंड वन इज द लो कॉस्ट प्राइस लीडर अँड थर्ड वन इज द डॉमिनंट प्राइस लीडर. जो मार्केटमध्ये जास्त मक्ता गाजवतो त्याला लीडर करा. आता फॉर एक्झाम्पल टी पावडरच्या बाबतीत ब्रुक बॉन्ड इज द प्राइस लीडर. तुमच्या हायड्रोलिकच्या बाबतीत L&T वॉज द प्राइस लीडर. L&T लर्सन अँड टर्बो तुम्हाला माहीत असेल हायड्रोलिकमधला, त्यांना प्राइस लीडरचं अवॉर्ड होतं. म्हणजे ज्यांच्या डॉमिनंट कंपनी, आता ब्रुक बॉन्ड चहा जो आपण पितो, चहा पावडर जी काय आणतो, मोस्टली रेड लेबल प्रिफर केली जाते. त्याच्यानंतर आपण रेड लेबल नंतर मग बाकीच्या ज्या काही कंपन्या आहेत त्या प्रिफर केल्या जातात. मग रेड लेबलचा तुमचा ताज तुम्ही पिता, ह्याचा ब्रुक बॉन्डचा तुम्ही रेड लेबल पिता, ताज पिता, कारण ते डॉमिनंट आहे. त्याच्यानंतर बऱ्याचशा कंपन्या आहेत की आता जर समजा वाघ बकरीसारख्या लोकल ब्रँडनं जर ठरवलं की मी ब्रुक बॉन्डसारखी किंमत ठेवेन, तर कोण हे टाटा काय ताजा होले वगैरे ही जी ॲड बघता ना तुम्ही, आता टाटा टीवाल्यांनी जर ब्रुक बॉन्ड एवढी प्राईस ठेवायची म्हटलं तर कोण घेणार आहे? लोक काय म्हणतील, हे घेण्यापेक्षा आहे ना ब्रुक बॉन्ड घेऊ, त्याचं बेस्ट आहे क्वालिटी. म्हणजे असं पण होतं. सो डॉमिनंट फर्म कॅन बी सिलेक्टेड ॲज अ प्राइस लीडर इन सम केसेस. सेकंड, काही लो कॉस्ट कंपन्या आहेत त्यांनाही कधी कधी चान्स मिळतो ॲज अ प्राइस लीडर. आणि नेक्स्ट आहे बॅरोमेट्रिक प्राइस. वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी इट. फर्स्ट वी स्टार्टेड विथ द बॅरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप. बॅरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप इज द मॉडेल दॅट विच इज नो लीडर इन द फर्म सच दॅट वन फर्म अमंग्स द ओलिगोपॉलिस्ट फर्म विथ द वायजेस्ट मॅनेजमेंट विच अनाउन्स द प्राइस चेंज फर्स्ट, इट फॉलोड बाय द अदर फर्म इन द इंडस्ट्री. म्हणजे जो पहिला करतो त्याला दुसरे फॉलो करतात. लाईक तुम्ही ती बकऱ्यांची गोष्ट ऐकली असेल बघा, एका रेषेत बकऱ्या निघालेल्या असतात, एक बकरी पडली की तिच्या अंगावर सगळ्या पडतात. सेम तसं एक जण कोणतरी प्राईजमध्ये चेंजेस डिक्लेअर करते. इथं कुणी ह्याला लीडर सिलेक्ट केलेलं नाही आहे, पण एक कंपनी असा काय म्हणतो आपण की एक धीट डिसिजन घेते प्राईस चेंज करायचा आणि तिनं प्राईस चेंज केली म्हणून बाकीचे तिला फॉलो करतात. ह्याला बॅरोमेट्रिक म्हणतात. इथं पर्पजली तुम्ही लीडर सिलेक्ट केलेला नाही आहे, इथं एकानं चेंज केलं म्हणून तुम्ही त्याच्या पाठीपाठी निघालेला आहात. ह्याला बॅरोमेट्रिक लीडरशिप असं म्हणतात. काय सांगितलं बघा, the barometric price leadership is the model that there is no leader which a firm but the one firm of the oligopolist firm is the wisest management which announce the change in price, the first which is followed by the other firm in the industry. It is the firm act like the barometer in the forecasting changes in the cost of the demand industry. On the basis of the formal and the informal agreement, all other the firm accept the such a firm as a leader and follow their price making strategy. Here that particular company is not selected by the others as a price leader, but just you are following it.
ते त्यांच्या पद्धतीनं तुम्ही फॉलो करताय. त्यांना किंमत वाढवली की तुम्ही पण किंमत वाढवताय, त्यांना कमी केली की तुम्ही पण कमी करताय, असं तुम्ही फॉलो करताय. इथं पर्पजली तुम्ही काय त्याला सिलेक्ट केलेलं नाही आहे. ह्याला बॅरोमेट्रिक प्राईस लिडरशिप मॉडेल असं म्हणायचं आहे. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लो कॉस्ट प्राईस. आता नंबर ऑफ फर्म्स आर देअर हू आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट. ओके, दे वॉन्ट टू डिसाइड द प्राईस, दे केम टुगेदर अँड amongst this those having the low cost. लेट वी टेक द एक्झाम्पल ऑफ टी पावडर. ब्रुक बॉन्डपासून सपट आहे, तुमचं वाघ बकरी आहे, अजून किती तरी लोकल ब्रँड आहे. त्यातल्या त्यात जो लेस किमतीला चहा विकतोय त्याला कधी कधी लीडर म्हणून चूज केलं जातं. काय सांगितलं बघा, इन द लो कॉस्ट प्राईस लीडरशिप मॉडेल an oligopolist firm having the lower cost than the other firm set a lower price which the other firm have to follow. Thus the low cost firm become the price leader. This is also known as the price leadership by the efficient firm, and hence firm with the relative higher cost fear that the competition with the efficient firm will result the price war which may result the erosion of their market share. आता लो कॉस्ट म्हटल्यावर तो लो कॉस्ट आहे, तो 300 रुपयाला चहा विकतोय म्हटल्यावर ब्रुक बॉन्डवाले घाबरतात. ते म्हणतात आपला तर 400 रुपयाला चहा आहे, 300ला विकून आपल्याला कसं परवडेल, कारण वी आर प्रोव्हाइडिंग सच अ टाईप ऑफ क्वालिटी. मग याच्यातून अराईज होतं, त्याला आपण म्हणतात प्राईज वॉर, अँड दॅट इज द मेन कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑलिगोपॉली, प्राईज वॉर. व्हाय इट इज अरायझेस, बिकॉज द लो कॉस्ट फर्म सिलेक्टेड ॲज अ लीडर, सो दॅट सच अ टाईप्स ऑफ वॉर, म्हणजेच किमतीचे युद्ध तिथं सुरू होतं. प्राईज वॉर्स अरायझेस विच रिझल्ट द एरोजन ऑफ द मार्केट शेअर्स अँड मे इलिमिनेट देम इन द लाँग रन इफ द प्राईस फेल लोअर दॅन द ॲव्हरेज कॉस्ट. आता समजा तुम्ही वाघबकरीसारख्या चहाला तुम्ही तिथं प्राईस लीडर घोषित केलं, तो लो कॉस्टला चहा विकतोय, तो 300 रुपयाला विकतोय. आता सगळ्यांनाच 300 रुपयाला विकायला परवडेल असं नाही, पण लोकांना काय वाटतं, अरे हा चहा स्वस्तात मिळतो, सगळेजण ते वाघबकरीचा चहा घेतात आणि मग ब्रुक बॉन्ड सपटला मार बसतो, त्यांचे मार्केट शेअर फॉल डाऊन होतात. कधी कधी ह्या कंपन्या मार्केटमधनं जाण्याची सुद्धा भीती असते. असं होतं कधी कधी जेव्हा लो कॉस्ट प्राईस लीडर असतो मार्केटमध्ये, कारण शेवटी कसं आहे, इट इज फॉर द कन्झ्युमर अँड कन्झ्युमर इज अफेक्टेड बाय द प्राईस. You studied the Alfred Marshall's law of demand. When price increases, demand decreases, and when there are substitute availability, ना definitely your demand get affected. Always mind it guys. म्हणजे जिथं सबस्टिट्यूट आला ना, तुमच्या वस्तूला बाजारात पर्याय उपलब्ध आहे म्हटल्यावर तुमची डिमांड अफेक्ट होणारच. सो प्राइसिंगच्या बाबतीत यू शूड बी केअरफुल. ओके, सो लो कॉस्ट प्राईस म्हणजे कमीत कमी किंमत असलेल्यांना प्राईस लीडर म्हणून निवडायचं. आणि शेवटचं आहे प्राईस लीडर बाय डॉमिनंट फर्म. कधी कधी असं होतं की डॉमिनंट फर्म जी काही आहे तिचे सगळेजण फॉलो करतात. फॉर एक्झाम्पल आता ब्रुक बॉन्ड आता प्राईस लीडर आहे टी पावडर म्हटला, तर त्यांनी प्राईस वाढवल्या, बाकीच्या कंपन्या वाढवतात, त्यांनी कमी केल्या, त्यांनी कमी करतात. डॉमिनंट फर्म ठरवते की ही प्राईस रेंज आहे, आपण 350 ते 400 चहा विकायचा आहे. ज्याची लो क्वालिटी आहे तो 350ला विकेल, ज्याची चांगली क्वालिटी आहे तो 400ला विकेल. बट नो वन कॅन सेल मोर दॅन 400, no one can sell less than 350, because for the price leadership you have to sign a tacit agreement. त्या ॲग्रीमेंटमध्ये सगळं लिहिलेलं असतं. हे काय ओरल नाही आहे, तुम्हाला माहिती आहे, नो डॉक्युमेंट नो हिस्ट्री. जेव्हा तुम्ही एखाद्याला लीडर घोषित करताना तेव्हा तुम्हाला ते ॲग्रीमेंट कबूल करावं लागतं आणि तुम्हाला ते फॉलो करावं लागतं. जर तुम्हाला त्याचा पार्ट व्हायचं नसेल, तुम्हाला ते पटत नसेल, तर यू कॅन लिव्ह द ऑर्गनायझेशन. तुम्ही त्या ग्रुपचा पार्टच होऊ नका, तुम्ही इंडिपेंडंट ओलिगोपॉली म्हणून काम करा. परंतु जेव्हा तुम्ही कलेक्टिव्ह ओलिगोपॉली म्हणून काम करताना तेव्हा यू हॅव टू फॉलो इच अँड एव्हरी टर्म अँड कंडिशन कोड ऑफ कंडक्ट गिव्हन इन दॅट पर्टिक्युलर टॅशिट ॲग्रीमेंट. सो प्राईस लिडरशिपच्या बाबतीत असं होतं की डॉमिनंट फर्मला जेव्हा तुम्ही प्राईस लीडर म्हणून घोषित करताय तेव्हा तिनं जे सांगाल ते तुम्हाला फॉलो करावंच लागतं. This model rests on the assumption that oligopoly industry is composed on the one large firm together with many small firms. The large firm in the dominant firm which, if it is desired, can drive out of its rivals by the price war. The dominant firm fixes the price and small firm act as the price taker only. This type of price leader also called as the partial monopoly. Obviously कारण ते डॉमिनंट आहेत म्हटल्यावर त्यांची मोनोपॉलीज तशी कन्सिडर होते. As the dominant firm is the wield more or less monopoly power, since the small firm can sell any amount of output at the price determined by the leader. Each small firm in the industry behaves like perfectly competitive firm, thus though the dominant firm is the price लीडर. ह्या गोष्टी लक्षात घ्यायच्या. तर सम एक्झाम्पल्स ऑफ ऑलिगोपॉली फर्म जसं मी तुम्हाला सांगितलं की एअरलाईन इंडस्ट्रीज आर देअर, म्युझिक कंपनीज, पेट्रोल अँड गॅस, ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस, लॉंग डिस्टन्स ट्रिप्स,
mobile telephone, let we take the example of the price war relating within the Reliance, Airtel and Birla's group, that is Idea, right? ह्यांच्यामध्ये झालेला प्राइस वॉर आपण बघितला. आय वॉज द विटनेस ऑफ इट की व्हेन द रिलायन्स अनाऊन्स द 4G विथ अ फ्री फॉर द 6 month, किती कंप्लेंट्स ह्या रिलायन्सच्या अगेन्स्ट भारती एअरटेल ग्रुपनं केलेल्या होत्या किंवा बिर्लानं केलेल्या होत्या, म्हणजे आयडिया ग्रुपनं केलेल्या होत्या. BSNL तर काय झालं, नामशेषच झालं, लक्षात घ्या. रिलायन्सच टेक ओव्हर करते त्याला. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत की कधी कधी डॉमिनंट फर्म जेव्हा मार्केटमध्ये लीडर असते तेव्हा काय परिणाम होतात, जेव्हा लो कॉस्ट असेल तेव्हा हाय कॉस्ट असलेल्या फर्म्स कशा लॅविश होतात मार्केटमधनं. दीज आर द एक्झाम्पल्स. नेक्स्ट इज द इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, आत्ता जे आपण बघितलं. सो द कन्क्ल्युजन ऑफ दॅट price leadership is, in the oligopoly the main player decide the price which is followed by the other firm in the competition. Thus it includes the feature of perfect competition as well as the partial monopolies. Depend means जेव्हा तुम्ही लो कॉस्ट निवडताय, जेव्हा तुम्ही डॉमिनंट निवडताय, जेव्हा ॲक्सिडेंटली एखादा प्राइस लीडर म्हणून घोषित होतो, ज्यालाच आपण बॅरोमॅट्रिक म्हणतो, जिथं आपण पर्पजली कोणालाही किंमत वाढवायचं फॉलो करत नाही. एखादी कंपनी करते म्हणून मी पण करते, त्याला आपण बॅरोमॅट्रिक म्हणतोय. पण लिस्ट कॉस्टचा आणि डॉमिनंट फर्मच्या प्राइस लीडरचा बराचसा परिणाम या मार्केटवर होतो. तर दिस इज ऑल अबाउट द प्राइस लीडरशिप फर्म. सो इन दिस मार्केट एव्हरी सेलर प्रिफर टू रिमेन स्टिक टू देअर प्राइस. कुणालाच फॉलो करायला नको, माझी किंमत मी स्टिक ठेवतो, हेच प्रिफर केलं जातं. आणि ह्यातनंच नवीन उदय येतो ज्यालाच आपण म्हणतो प्राइस रिजिडिटी मॉडेल, और इट ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ स्वीझी मॉडेल. ओके, दॅट वी विल गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू सो मच.